कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ा जिन्हें पूरा जोर ला के पिछले 4.5 साल तो बेअदबी के मुद्दे उत्ते बादलों का साथ दिता, डेरा प्रेमियों नूं बचाउण ते पुलिस वालियां नूं बचाउण दे लई बड़े रणनीतिक तरीके नाल चलिया कि कार्रवाई हुंदी भी रहे पर बने भी कुछ ना। जां उमरा नंगल वर्गे जां जिहड़ा चरणजीत शर्मा जिन्हां ने बहबल कलां च कोटकपूरे कांड वपराए, उन्हां सारे पुलिसियां नूं जिन्नी राहत मिलती जा रही है भी इहदे बारे कदे इन्हां कैप्टन सरकार ने कदे कोई चज हल की गल नहीं की। जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू आ वो इस गल दे विच पूरा लोकां दे विच एक बारी फेर चर्चा च आ कि इहने ठोक बजा के कह दिता हैगा भी जिहड़ा इह पंजाब सरकार ने डीजीपी लाया इकबालप्रीत सिंह सोहोता, ये तां उही बंदा जिन्हें बादलकियां दे वेले बिल्कुल डेरा सरसा का पक्ष पूरिया ते बेदोषे सिख नौजवान टंगे। इहो जे बंदे नूं डीजीपी काहतों लाया जा रहा ते शिवलिंग दे कोले खड़ी आ बीबा हरसिमरत कौर ते होर भी बादल दल दे सारे लीडर इथों तक के दलजीत सिंह चीमे दियां सारियां दियां इहो जिहियां वीडियोस हैगियां, कैप्टन अमरिंदर सिंह दियां भी बथेरियां। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਚੱਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਹੰਡਾਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕੌਮ ਪੰਥ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਕਰਾਰੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਕਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟੀਵੀ 84 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। पूरे जोर शोर नाल ये मुद्दा उभरिया ते इस मुद्दे नूं पूरा जिहड़ा बादल दल वा इहने हमेशा चाहया भी यह मुद्दा इहदी गल ना होवे, इस गल बारे इस मुद्दे बारे कोई चर्चा ना करे, पर यह चीज़ जिहड़ी है पूरे जोर शोर नाल इस वारी फिर उभरी जदों पंजाब कांग्रेस का आपस विच ही भुचाल पिया। हुण इस मौके कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ा जिन्हें पूरा जोर ला के पिछले 4.5 साल तो बेअदबी के मुद्दे उत्ते बादलों का साथ दिता, डेरा प्रेमियों नूं बचाउण ते पुलिस वालियां नूं बचाउण दे लई बड़े रणनीतिक तरीके नाल चलिया कि कार्रवाई हुंदी भी रहे पर बने भी कुछ ना। क्योंकि जिहड़े समੇਧ सैनी ते जिन्नी वारी भी कार्रवाई हुई आ हरेक वारी बड़ी मौज नाल ओह बच गया। कदे इन्हां ने आपदे जिहड़ा अतुल नंदा एडवोकेट जनरल सी उहनूं बिठा के नहीं पुछया भी ये हो की रहा। जिहो जिहे फैसले समੇਧ सैनी के हक में अदालतां विचों आए जां जिवें ओह गिरफ्तारी तो बचदा रहा जां उमरा नंगल वर्गे जां जिहड़ा चरणजीत शर्मा जिन्हां ने बहबल कलां च कोटकपूरे कांड वपराए, उन्हां सारे पुलिसियां नूं जिन्नी राहत मिलती जा रही है भी इहदे बारे कदे इन्हां कैप्टन सरकार ने कदे कोई चज हल की गल नहीं की। साफ जी गल आ भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का यही एजेंडा रहा भी आपां इस मसले उत्ते इलैक्शन जित ली आ, हुण आपां नूं कोई बड़ी लोड़ नहीं। ते डेरा सरसा वाले जिहड़े सीगे ओह भी उदों जदों बरगाड़ी मोर्चा लग्या उदों नंगे हो गए भी महेंद्रपाल बिट्टू होनी शक्ति होनी जां जिहड़े उस टाइम बंदे सीगे भी इन्हां ने आ करतूत कीती आ, इहदे नाल इन्नी क तां गल नंगी हो गई भी जिहड़े नौजवानां दा घाण कीता गया, जिहड़े पंज गराई पिंड दे दो नौजवान सी जसविंदर सिंह ते रपिंदर सिंह भी उन्हां दा कोई बेअदबी वाला काम नहीं है, इन्नी क गल तां साबित हो गई। पर कार्रवाई करन कराउण तों ये सारी गल आ जिहड़ी कोई बनी नहीं। ते इस वेले जिहड़ा रौला पूरा मघिया होया उहदे विच इह हैगा कि नवजोत सिंह सिद्धू दे बारे हुण खबर आई आ कि वह पंजाब भवन तो हुणे बाहर निकलिया। नवजोत सिद्धू नूं पहिलां तां पंजाब कांग्रेस का प्रधान बना के बरचाउणा चाहिया, पर पंजाब कांग्रेस के प्रधान दे हुंदियां भी उन्हें उही रट लाई रखी कि बेअदबी के मसले उत्ते कुछ होना चाहिए ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ होर विधायक कुछ होर मंत्री ਜਿਹੜੇ ਸੀ प्रभावशाली लोग वो भी लगे रहे
ਅਖੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੱਭਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਟੰਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿਓਲ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਨਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਨੇਊ ਧਾਰੀ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਹਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਜਾ ਲਾ ਕੇ ਹਵਨ ਨਾ ਕਰਾਏ ਹੋਣ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਿਲਕ ਨਾ ਲਵਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜੀ ਆ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਇੰਨੇ ਨਤਾਣੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਊਂ, ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੂੰ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਮ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਾਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੜਿੱਕਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਚੱਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਹੰਡਾਈਏ। ਸੋ ਸੱਤਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੇ ਸੁਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਪੀਏ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ?
ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ, ਕੌਮ, ਪੰਥ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਕਰਾਰੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ। ਕੌਮ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੌਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਖੂੰਜੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਤਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਆ ਹੁਣ 31 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ 1, 2, 3 ਨਵੰਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਦਾਂ ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਦਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੇ ਅੱਕੀ ਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਧਨ, ਸਰਮਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਪੱਤ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਦੇ।
सोशल मीडिया के उत्ते ਜਿਹੜੇ लोग 10 साल पहला ਜਦੋਂ कोई पंथक मसला ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ खालिस्तान की गल करनी ਜਾਂ जून 84 ਜਾਂ नवंबर 84 की गल करनी, ਜਿਹੜੇ लोग उदों पूरे मुस्तैदी ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੰਥਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੰਥਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੰਥਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਅੱਖ ਪਛਾਣਗੇ, ਰਮਜ ਪਛਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਰੇ, ਨਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਹਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੈਟਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਆ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਲਈ ਉਭਾਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੌਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਸਭਾ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੜੀ ਬਣਨ ਦਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੁਣੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਿੱਘੀ
मिठी बोलबाणी हैगी आ ते ओनू बीजेपी वाले चाहुंदे आ कि वरतीए ते बीजेपी वाले कहंदे भी पहलां तो कोई नवां फ्रंट खड़ा कर फिर किसान लीडरशिप अते मोदी सरकार दे विचाले राजीनामा करा ते ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਕੀ ਆ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਭਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਐ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾ ਨਾ ਜੀ ਤੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਜੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਬਲੀ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਲਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਓਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਦਿਖਦੀ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 2015 'ਚ
पर जेकर उन्होंने कैप्टन नूं मोहरा बना लिया तो सारी जिहड़ी खेसवाह कैप्टन के सिर च वो भाजपा के सिर पै जाऊगी। दूजा जिहड़ा कांग्रेस पार्टी आ वो भी अगली इलैक्शन मौके कख नहीं कहण जोगी बेअदबी के मुद्दे ते लोगों ने कहना है कि तुसीं पहला कैप्टन लाई रखिया फिर चन्नी लाता ते बेअदबी के मुद्दे ते कुछ हल तां होया ना। ते अकालियां दा आपां नूं पता ही आ लै दे के अगली इलैक्शन मौके कैप्टन अमरिंदर सिंह, सरदार सुखबीर सिंह बादल, चरणजीत सिंह चन्नी ते होर सारिਆਂ नालों जिहड़ा सियासी तौर दे उत्ते वध फायदेमंद स्थिति विच हो सकदा कोई वो नवजोत सिंह सिद्धू हो सकदा। सो नवजोत सिंह सिद्धू ने आपदे आप नूं अगली इलैक्शन मौके बेअदबी के मुद्दे उत्ते सब तो जोरदार जिहड़ा गल करन वाला व्यक्ति आ उहदे रूप दे विच जिहड़ी उहदी प्रोजैक्शन आ ओह होनी शुरू हो चुकी। सो जिहड़ा बेअदबी का मुद्दा ये बादल दल वाले चाहुंदे आ कि ये कोई छेड़े ना, इहदे ते कोई गल ना करे, साडे लई बहुत घातक है। कांग्रेस भी जिहड़ी आ उस तरीके दीयां गल्लां बातां विच उलझी रहिंदी आ कि छड्डो जी इहनूं की लैणा, जे कुछ करना हुंदा तां हाई कमांड जां जिहड़ी पंजाब दी कांग्रेस आ कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली वो कोई हल करदी, वो भी नहीं इस मुद्दे ते कुछ करना कराउणा चाहुंदे। लै दे के नवजोत सिंह सिद्धू जिहदे बारे एक गल मैं जिहड़ी पहिलां कही आ वो फेर कह देवां कि जिवें बाकी सारे सियासी भलवान हिंदू वोट नूं खुश करन दे लई 100 तर੍ਹਾਂ ਦੇ हिंदू कर्मकांड करदे आ, उवें ਇਹ लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ कैप्टन अमरिंदर सिंह वांगू बादल वांगू ਇਹ भी कोई कसर नहीं छड्डदा, मौड़ियां माड़ियां जो बन्नी फिरदा। पर एक गल इत्थे होर आ भी थोड़े दिन होए इत्थे पंजाब दे कुछ हिंदुआं ने रौला पाया भी हिंदू मुख मंत्री चाहिदा पंजाब दा। हासा आउंदा भी ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ तक बने आ वो किन्ने कुछ पक्के सिख सीगे, इन्हां चों कोई है जिहड़ा दरगाने मंदिर मत्था ना टेकण गया होवे, जदों कि साडे लई तां गुरु मानियो ग्रंथ दे हिसाब दे नाल असीं तां केवल गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकना, होर किसे नूं मत्था टेकना ही नहीं। पर दरगाने मंदिर जाके जां होर ना हिंदू तीर्थां ते जाके जिहड़े सिर झुकाउंदे फिरदे आ वो पहले ही केसाधारी हिंदू आ। ते नवजोत सिंह सिद्धू वर्गा जिहड़ा बंदा जिहड़ा पूरा जोर छोड़ना, बाकी तां हजे कई वारी परवाह कर जांदे आ भी पंथ सानूं माड़ा चंगा कहो, नवजोत सिंह सिद्धू तां परवाह ही नहीं करदा। वो बिल्कुल जनेऊ वालियां फोटोआं उहदियां जां किते तिलक तिलू ला के कुछ होर कर्मकांड करदे दियां वीडियोज़ आम आउंदियां ने। सो जिहड़ी अगली इलैक्शन आ उदों तक नवजोत सिंह सिद्धू की रंग ढंग दिखाउंदा, बेअदबी का मुद्दा सिखां नूं इस गल लई प्रेरणा देवेगा कि इहनूं वोट पाईए। दूजे पासे जिहड़े हिंदू लोक ने उन्हां नूं भी ये प्रवान हो सकदा, क्योंकि ये बाकी सिखां वांगू नहीं हैगा, ये तां केसाधारी हिंदू आ बणिया फिरदा। तो इस तरीके नाल नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़ा है इस वेले वो सारियां सरगर्मियां का केंद्र बिंदु है। अगली इलैक्शन तक केंद्र बिंदु बनया रह पाउंदा जां नहीं ये गल्लां बात दीयां ने, पर अज दी तरीक विच नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़ा है वो उन्हां सारे लोकां नूं प्रवान है जिहड़े चाहुंदे आ कि बेअदबियां दे मुद्दे ते इंसाफ होवे। दूजी गल, बादल दल पूरा टुट के पिया होया वा नवजोत सिंह सिद्धू नूं, उधरों कांग्रेस जिहड़ी आ वो टुट के पै गई, जाखड़ ने ते होर सारिਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ आए। तीजा जिहड़ा है कैप्टन अमरिंदर सिंह ਉਹਨੇ भी कोई कसर नहीं छड्डी, बीजेपी वाले भी पै हुए आ। सारे सियासी भलवान जिन्ना जोरदार हमला नवजोत सिंह सिद्धू खिलाफ बोल रहे आ, उन्ना ज़्यादा लोग ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ आ कि ਇਹ ठीक आ जी, ਇਹ सही गल करदा, ਇਹ बेअदबी ਦੇ मुद्दे ते बाकी सारिਆਂ नालों ज़्यादा सही तरीके नाल गल करदा, इस करके इहनूं इन्ना ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा। हाँ ये गल पक्की आ कि बहुत सारे उन्होंने भौंका समझते आ, उन्होंने सिद्धरा कमला भी कहते आ, जज्बाती भी कहते आ, बड़े उहदे च जिहड़े आ नुक्सवा जां उहदियां घाटां ने सुभाਅ दीयां, उहदी फितरत बारे भी एकदम इमोशनल होकर उहदे तो अस्तीफा दे दिंदा, ये सारियां गल्लां उहदे खिलाफ चलदियां ने। पर इस वेले नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़ा है वो बहुत सारे लोगों को इस गल लई बड़ा चंगा लग रहा कि साडे धर्म दे साडे इष्ट दी बेअदबी दे मुद्दे उत्ते बाकी सारे सियासी भलवानां नालों, सियासी जथेबंदियां नालों, सियासी पार्टियां नालों ज़्यादा वधिया तरीके नाल गल कर रहा। यही इत्थों दी सियासत वा, इत्थे इहो जिहे लोक ही चलदे आ ते सच्चे पातशाह कौम नूं समर्थ बख्शण, कुछ इहो जिहा होवे जिहदे नाल सानूं इस सिस्टम तो निजात मिले। और ये बहुत ही भैड़ा ते माड़ा माहौल आ जिहदे विच असीं जो रहे हैं। जल्दी सच्चे पातशाह किरपा करन ते तो असीं मुक्ति हासिल करिए। इन्नियां बेनतियां प्रवान करो, फिर मिलांगे जी। नानक नाम चढ़दी कला,
ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।